एक गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा लांजीगढ़ वेदांत कंपनी किछि अधिकारी मनमानी खबर हस्तगत होइछि। खाली मनमानी करि नाहंती, साधारण लोकंक पई अन्याय अत्याचार करुथबा अंचल रे खूब चर्चा होउथबा बेले एवं ए नै खबर प्रसारण करि जाइथिबा सांबादिक माननकु मध्य दुर्व्यवहार करा जाउछि एवं ए खबर सामना को आसीछि। किछि पॉइंट अति गुरुत्वपूर्ण जे सांबादिकों को लांजीगढ़ वेदांतर ये नाली आखि खबर आमे आपणक सामने एइथिपाई रखिलु जे ये कंपनी हेबा समय रे से अंचलर किछि किछि लोक से मानकर समस्त जमी बाड़ी टेकी देइथिले कंपनी को एवं कंपनी प्रतिश्रुति देइथिला जे सेमानंकु चाकरी देव। एते दिन हेलानी कंपनी चाकरी देई नाहंती। ये प्रतिश्रुति केवल प्रतिश्रुति रे ही रही जाइछि। जेतेबेले एमाने नियुक्ति पाइबा पई आंदोलन करुछंती, प्रतिवाद करुछंती एवं सांबादिक माने तांकर खबर प्रसारण करिबा पई सेठाकु जाइछंती। साधारण जनतांकु सेमाने को भली हिसाब रे मानविकता देखौथिबे ताहा तो जणा पडुछि, किंतु सांबादिक माननकु मध्य छाडू नाहंती। जो प्रतिक्रिया सामना को आसीछि, आलोचना पर्यालोचना जुक्ति तर्क से वाइट भलिया किछि दृश्य आमे आपनक सामने रखुछु, देखिनियो। वीडियो लाइव दो। अब प्रेस पे हम खड़ा है बस बताया तो नहीं है ना, ये खोल के रख दीजिएगा ना सामने। रखेंगे मैडम, क्यों नहीं खोलेगा? मोबाइल क्यों नहीं गए? मुझे सुनिए मैडम, मैडम सुनिए, मैडम सुनिए, बोलने बोल सकते हैं, आपका नाम बोले। कैसे मतलब कितने क्या कैसे मतलब मोबाइल कितना चलो जेतेबेले कलाहांडी लांजीगढ़ रो जो छत्रपुर अच्छी पंचायत से पंचायत किछि किछि जो गाँ रही से ग्रामर लोक माने तांकर समस्त जिनस दे देइछंती। आपण जो गाँव रे दीर्घ वर्ष धरी रहुथिबे से अंचल रे कंपनी हेबो, आपणकर जमी छाड़िबा पई जेतेबेले कुहा जाए आपणकर छाती कोन होई जीव। जे जमी हराइछि से ही जानिछि, जे परिवार हराइछि से ही जानि से दुख कण। या परे भी सरकार को कथा सुनिले, प्रशासन कथा सुनिले एवं कंपनी सेतेबेले प्रतिश्रुति देइथिला ये अंचलर वासी को जे आपन को नियुक्ति दिया जिवो, किंतु एपर्यंत नियुक्ति दिया गला नाही। जोथिपाई जनता बारंबार बारंबार ये कंपनी सम्मुख रे बसी आसुछंती, धारणा दे आसुछंती, तापरे मध्य कंपनीर नाली आखिर दृश्य देखा गौछि। कोनोसी ना कोनोसी वरिष्ठ अधिकारी निर्देश देइथिबे सिक्यूरिटी गार्ड माननकु, सुरक्षा कर्मी को जाओ जे बाहर जो माने प्रतिवाद करुछंती, नाराबाजी करुछंती, सेमानकु एभली व्यवहार कर जे आगामी दिन रे आ आसीबे नाही। ये होछि तार उदाहरण आपण देखि पारुछंती। अधिक आलोचना करिबा रश्मिरंजन दोरा आम सहित जोड़ी होइछंती। रश्मिरंजन जानिबा पई चाहिबू ये वेदांतर मनमानी दिनकु दिन काहेकि बढ़ी जाउछि एवं आशा करा जाइथिला जेतेबेले वेदांत कंपनी आसीबो ओडिशावासींकर दुख लाघव करिवो। मते तो लागु नाही जे बारंबार गोटिए परे गोटिए वेदांत रो एभली खबर सामना को आसुछि। सेठिकार जनसाधारण कौन कौन असुविधार सम्मुखीन होउथिबे या पूरा राज्यवासी जानुछंती एवं ओडिशा रे गोटे बैड मेसेज जाउछि, खराब मेसेज जाउछि कंपनी बाबद रे। से बाबद रे आलोचना करिबा, किंतु मु जानिबा पई चाहिबी जे नियुक्ति देबा कथा कहि जेतेबेले नियुक्ति दिया न जाए, साधारण लोकटे तार तो सबु किछि देई देइछि, तार घर दे देइछि, जमी दे देइछि, जो जगह रे से धान चाउल करी पेट पाटना पोषिबा कथा सबु दे देइछि। जेतेबेले नियुक्ति पाइबो नाही से आ कोन करिवो? आंदोलन करिवो। किंतु आंदोलन प्रतिवर्त जदि नाली आखि देखा जीवो एवं सिक्यूरिटी गार्ड माने सांबादिक माननकु ठेली देबे, याठु बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना आउ किछि नाही। रामचंद्र कारखाना अन्य काम है छलना करवा। कारखाना जेउठी जेउठी अच्छी सेठी साधारण लोके छलनार शिकार हो आसछन्ति, जहाँकि वेदांतर कथा में आज आलोचना करुचे। वेदांत कारखाना रे बहुत जमी हरा
ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ଘରର ବଡ ବଡିଆ ମାନେ ବୁଢା ମାନେ ନିଜ କଷ୍ଟାର୍ଜିତ ଜମି ଖଣ୍ଡକ ରଖିଥିଲେ, ଭାବିଲେ ମୋର ବଡ ପିଢି ସେଇ କାରଖାନାରେ କାମ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସୁନାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ, ଅଞ୍ଚଳ ସୁନା ହେଇଯିବ, ବିକାଶ ହେବ। ତେବେ ସେଇ ବିକାଶ ଶବ୍ଦଟା ବିକାଶରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ବାକି ତକ ଯୋଉ ଛଳନାର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦାନ୍ତର ଯୋଉମାନେ ବାସହରା ହୋଇଛନ୍ତି, ଜମି ହରା ହୋଇଛନ୍ତି, ସର୍ବହରା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଳନାର ଶିକାର ହୋଇ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ସେମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ବାଧୁଛି, ମେଞ୍ଚାଏ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁର, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ଆମେ ଦେଖାଉଛେ ଛତ୍ରପୁରର କଥା, ସେଇ ଗାଁର ଲୋକେ ଏମିତି ଏଭଳି ବହୁତ ଗାଁର ଲୋକେ ଆସନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ସର୍ବହରା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସନ୍ତି କାରଖାନା ଆଗରେ ନିଜର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିଲେ କାରଖାନା ଆଗରେ ବସି ପଡନ୍ତି, ଆମକୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ, ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମର ବାସ ଆମକୁ ଦିଅ, ନଚେତ ଆମର ଯୋଉ ଜମି ଗଣ୍ଡାକ ନେଇଛ ତା ବାବଦରେ ଆମ ପରିବାର ଲୋକକୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ। ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ନେଇ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି କମ୍ପାନୀର ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର। କାରଖାନାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଏ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜମି, ସେମାନେ କିଏ ଆଉ ଆଗକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ପଛରେ ରହିବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୁଲୁମ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ପ୍ରଥମେ କାରଖାନାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜମି ନେଲେ, ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଖାନା ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ବସିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଯୋଉକି ସର୍ବ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, ଯେ କି ଜଗୁଆଳି, ଗେଟ୍ ଜଗୁଆଳି, ଜଣେ ଜମି ମାଲିକ ଯେ କି ଜମି ଦେଲା ପରେ କାରଖାନା ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଖାନାର ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଅଛି ଜଗୁଆଳି, ସେ ଜଗୁଆଳି ଦ୍ଵାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହବ, ନିର୍ଯାତିତ ହବ, ସେମାନଙ୍କ ନାଲି ଆଖିର ଶିକାର ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏହା ବେଦାନ୍ତ କାରଖାନାରେ ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା। ଯଦିଚ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବର କଥା ଦେଖିବା, ସେଠି ଯୋଉ ରେଡ୍ ମଡ ପଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସମାନ କଥା ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ବି ନାଲି ଆଖି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ସେଠି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତାରଣା କରିବାର କଥା ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦବାର କଥା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କିଏ ଆଉ ଏଇ ଲୋକ କିଏ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀ କୁଳର, ସେମାନଙ୍କର ଜମି ହେଉଛି ମା ଆଉ ପାଣି ହେଉଛି ଦେବତା। ପାଣି ଆଉ ଜମିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଯଦିଚ ସେ କାରଖାନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି କାରଖାନାକୁ, ତେବେ କାରଖାନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି, ଏହା ବେଦାନ୍ତ କାରଖାନା ଆଉ ସରକାର ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲାଞ୍ଜିଗଡର ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର। ନଚେତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବ, ଏଇ କାରଖାନା ନୁହଁ, ପ୍ରଶାସନ ନୁହଁ, ସରକାର ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏହାକୁ ପୂର୍ବାଭାସ ଭାବି ବେଦାନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ହାତକୁ ନେବେ, ତାହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସେଠି କାରଖାନାର ଚାଲିବ। ନଚେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳି କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଥିବ, ଯାହାକି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶିରୋନାମା ହୋଇ ବେଦାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାରେ ବଦନାମ ହେବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ବେଦାନ୍ତ ବଦନାମ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଶା କରିବେ ଯେ ଆମର ପେଟ ପାଟଣା କଥା, ଆମେ ପରିବାର କେମିତି ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ବେଦାନ୍ତର ଅଧିକାରୀ ମାନେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମାନେ ଇଏ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବୁମ୍ କ୍ୟାମେରା ଛଡ଼େଇ ନେବା, ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଲାଗୁଛି। ଠିକ କଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟର କଥା, ଠିକ ଭୁଲର କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ କହି ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନାଲି ଆଖିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି। କେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖଉଛେ ବେଦାନ୍ତ ଠାରେ ହୋଇଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କୋଉଠି ତମକୁ ଆକ୍ଷେପ ବା ସମାଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ତମକୁ ବାଟ ଦେଖଉଛି। ଏଇ ବାଟ ହେଲା ଖୋଲା ବାଟ, ସେଇ ଖୋଲା ବାଟରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର,
ଯାହାକି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହବ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଖି ଦେଖେଇଲେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାର କାମ କରି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ପ୍ରସାର କରୁଛୁ। ତେବେ ଏଥିରେ ବେଦାନ୍ତର ହିଁ କ୍ଷତି, ବେଦାନ୍ତର ସିକ୍ୟୁରିଟିର କର୍ମଚାରୀର କୌଣସି କ୍ଷତି ନୁହଁ, ବେଦାନ୍ତର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉଗ୍ର ରୂପ ନବ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯୋଉ ସେମାନେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାକି ଏଇ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚୟ ଚେତିବା ଆଉ ହେଜିବାର ଦରକାର ଅଛି। ଯଦିଚ ନହେବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବିପଦ ଘନେଇ ଆସୁଛି, ଏହା ଆମେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ 2012 ମସିହାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ନିୟମଗିରିକୁ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ବା ଗ୍ରାମ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ନବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ବୁଲି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଯୋଉ ନିୟମଗିରିଟା ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ତାହା ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ବି ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ତମେ ଆଖି ଦେଖେଇ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦମନ ଲୀଳା କରିବ, କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତେଇ ନେବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଛଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବ, ତାହେଲେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ପରିଣାମ ବେଦାନ୍ତକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ତାହା ଅତି ନିକଟରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଏଇଟା କହି ରଖୁଛୁ ବେଦାନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ, ନିଜର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବା ଠାରୁ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ସାଉଁଟି ନେବା ଆଉ କୋଳେଇ ନେଇ ଯୋଉ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ତେବେ ଏଥିରେ ତୁମର ଭଲ ଅଛି। ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଜାଗିବେ, କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚେଇ ଦଉଛୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର, निश्चित भाव में बहुत बहुत धन्यवाद रश्मिरंजन, आपंकर समस्त प्रतिक्रिया पाई। लांजीगढ़ बेदांतर आउ एक मनमानी खबर सामना को आसी सांबादिक को हिसाब से व्यवहार करा जाउछि तार दृश्य आम आपण सामने रखुलु। एवं जितेबले भूमिहीन बा जो माने कंपनी को जमी देइछन्ति सेमाने जितेबले नाराबाजी करुछन्ति, प्रतिवाद करुछन्ति, नियुक्ति रे फाटक सम्मुख रे धारणा देउछन्ति, तांकु तो अशोभनीय आचरण करा जाउछि। सिक्युरिटी गार्ड माने अन्याय अत्याचार करुछन्ति, ताकु नि खबर प्रसारण जितेबले करा जाउछि सांबादिक मानक प्रति ये नाली आखि कौन ना कौन मते ग्रहण योग्य नुहे। वेदांत अधिकारी एवं जो माने काम करुछन्ति उपरिस्थ अधिकारी को आम एक कहूँ जे कम से कम एभली व्यवहार करा न जाऊ। जदि एभली व्यवहार करा जाए कहीं जनता चेतिले कंपनी ऊपर चाप पड़ो। आलोचना को रखुछु। नमस्कार।